اللهم صل وسلم وبارك الجلال وأبك صلى الله عليه وسلم المحاسن والأخلاق من عمل وأنزال الأخلاق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وعلم الإنسان بأهل الأخلاق خلقا وعرف على المؤمنين شربا ونسلا لا يمرون عليهم ولا يفعلون إلا معلوما يقولون يشهدون منهم لا يعلم عليهم إذا دعوا المسلمين لا يمرون من معجله ويعلم الشرير وفي أمرهم الأرملة ولهم عافية الأخلاق والمدنية الذي يجعلهم الوباء ومن المؤمنين والعمل المنكر والمنام والعلم والمنامس والمهاجر صلى الله عليه وسلم على شمال الغمامية والغامل يحل وحلول يشرب في شدة كما من خلوه من المشهور إلا وملك العالم المن يشهد يشهد الذي لم يرضى عوض من يرد على من يأخذ على من الإسلام إيمانه وقد من وقال من الجميل وشجاب الله وعاد العبد الغير من الذكر والتعويل والوفر بالعليم وحضن المؤمنين وعلم العقلات فيها المدى وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليه أيها النبي ورسول الله ومعيانه السلام عليه أيها النبي ورسول الله ومعيانه السلام عليه أيها النبي ورسول الله ومعيانه ومن الرسول حبل ما سوق أبوه وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وصحبه الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الذكر من دراري الأنصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل سيدي مشهورا وكليبي محمودا، ويكتب عملي بالأعمال
مقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلة الموصولة اللهم يا من إليك توجه الآمال فدعوه ظاهرا وعلى بعزتي تحت الرحال فتغشاها منه القيود كالغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل دين سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عنه رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتي وحبيبي سري وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمغفر من شرف الأبرار في كل موطن من مواطن القرب ومدار قاسمي منادك في عبادي كيف إنسانك لأهلي وداني سيدي الكونين والشرفي قليل العبد المحبوب الغاص المصاص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تنابذنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا من جميع رعايتك وحصين رقايتك وأن تمنعنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحكيم المؤمنين ولأهلك من الحاضرين اللهم إنا لنا آثارا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين
أن تقابل المجرم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وعما ببركته شريك جاتي أولادنا ووالدينا ولدنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع ودمعة بجميع الأبطال منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكوي شر المعبودين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونزل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحكيم من جميع البلايا وفي الحزن الحكيم من الذنوب والخطايا واجعلنا بالعمل بطاعتك والشرك بخدمتك كاظمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك من غير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب واغفر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sebelumnya kami persilahkan istirahat sejenak kurang lebih 5 menit untuk menikmati cemilan yang telah kami sediakan. Baik, sambil menghemat waktu kita,
Kita mulai acara kita pada hari ini, malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat penceramah kita Habib Ibrahim bin Ali Barakban, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul ini, Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Himmat Mahmud MTkom, dan kepada seluruh para asatidz wasatidzah dan para tamu undangan serta seluruh santri yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan ulun untuk menyampaikan susunan acara kita pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama pembukaan, kedua kalam ilahi, ketiga sambutan, keempat ceramah agama, kelima doa, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kalam ilahi yang akan dibacakan oleh santri kita kepada Muhammad Rizki Hamunangan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kasih nih. Yang dekat baju biru, yang dekat baju hitam.
Demikian tadi pembacaan salam ilahi dari santri kita Muhammad Rizky Rahmanama, dan kami mengucapkan selamat datang kepada para hadirin tamu undangan dan kepada Kepala Kemenang Kota Banjarbaru. Selanjutnya sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul ini kami mintakan dengan hormat kepada Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Imran Mahmud Md.Com. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, wabil khusus ceramah kita malam ini didampingi oleh suhu kita Habib Ibrahim bin Ali Barakwa, di samping beliau Habib Quraisy. Alhamdulillah beliau bisa berhadir. Mudah-mudahan dengan kantor habaib kita semua mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepala Pengantar Kementerian Agama Kabupaten Banjarbaru yang kita banggakan, pimpinan pesantren Darul Falah Gambut Dalam, negerinya enggak apa negerinya Keladan. Beliau alhamdulillah bisa berhadir juga di tengah-tengah kita. Dalam arti ketemu beliau malam ini Allah kabulkan. Para ustaz, para tamu undangan, dan tentu yang kita sangat cintai, kita sayangi, para santri, putra maupun putri, malam ini semuanya ceria. Jadi Habib, anak-anak kita Darul Ilmi itu kalau kegiatan Hari Besar Islam atau nasional itu kita adakan secara bersama, tapi tetap dalam pengawasan. Jadi untuk mengurangi khayalan yang muncul di benak, terutama ini tuyul-tuyul ini santri lagi. Jadi tidak kita jauhkan sejauh-jauhnya, juga kita desakkan sedekat-dekatnya. Karena kalau kita jauhkan sejauh-jauhnya, itu akan timbul sesuatu yang tidak kita inginkan, dan mereka selalu kita tanamkan bahwa kalian adalah pelindung para santri putri, sehingga ini benar nih. Jadi itu yang kita tanamkan, sehingga alhamdulillah dalam perjalanan mereka ada yang 6 tahun di sini, tapi nanti ketika kuliah kita cari mana yang kita
angka cocoknya ini segera kita temukan. Alhamdulillah. Ini bulan ini kalau tidak kurang 4 orang kita masukkan ke surga dunia. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini sekali lagi kita dapat merayakan hari kelahiran Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai, kita mahabbai, yaitu baginda Rasulullah SAW, dan tentu juga para zuriat beliau. Nabi kita lahir kalau di sejarah itu 571 Masehi. Nabi Adam itu 6155. Jadi berapa jauhnya itu? Nabi Adam dan Nabi kita. Nabi Isa. Ya. Kemudian Nabi kita dengan beliau Nabi Adam cukup jauh 6.000 tahun. Dan semua para nabi ini secara estafeta membawakan hanya satu ajaran. Jadi nggak ada ajaran lain. Ajaran yang di muka bumi ini sebenarnya hanya satu, Sito. Tapi karena dunia berkembang, budaya berkembang, lalu muncul agama-agama yang oleh para ahli disebut agama Arabi. Itu agama hasil cipta karya manusia. Jadi ini kita alhamdulillah secara estafeta tetap mengikuti manusia pertama Nabi Adam, dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan semua ajaran itu. Dalam sebuah hadis kata Nabi, ibarat rumah agama Islam ini sudah terbangun dengan rapi, indah sekali. Sayang di pojok rumah itu ada bolongan kecil. Kata beliau, aku yang menutup bolongan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang sambutan karena yang kita tunggu-tunggu insya Allah pencerahan dari Nabi Ibrahim yang insya Allah beliau akan menguraikan tentang sejarah Rasulullah, dan mungkin ada sedikit kita mintakan mungkin nasihat 3 atau 5 menit dari Habib Quraisy yang mungkin nanti ditutup dengan doa. Sedikit saya sampaikan kepada Habib Ibrahim bahwa Santri Darul Ilmi alhamdulillah yang semula tahun 90 sekitar 50 atau 60 orang tahun 90, karena 83 sampai 99 itu panti asuhan. Kemudian saya hijrah dari Gorontalo ke sini, perjalanan panjang, Gorontalo Jawa, Jakarta, lalu ya tertahan di sini. Jadi 90 itu masih sekitar 60-an, dan sampai sekarang alhamdulillah jumlah keseluruhannya sekitar 2.500-an. Dan saya yakin kemajuan ini karena hampir setiap tahun para habaib baik dari Hadramaut maupun dari Madinah, Mekah, bahkan ada dari Palestina yang berkunjung silaturahim di tempat ini. Semua mereka kita memberikan doa karena doa Dzurriyyatul Rasul itu sangat dekat dengan beliau untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi tanpa menyebut para habaib yang lain,
Mudah-mudahan kita selalu berkati Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kurangnya mohon maaf. Nyuwun ngapunten. Mugi-mugi Gusti Allah ing dalem menika kita diberi keselamatan dan kegiatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan Habib Ibrahim bin Ali Al-Akbar. Kepada beliau kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Ini nggak bisa diukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan wal karami wal imtinan alladzi safa nabiyana ala jami'i bani'il insan wa adabahu wa sana ta'tibihi fakana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para anak cucu Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, terkhusus guru kita bersama Al-Habib Quraish Mujtaba Al-Anturus. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin, digabungkan segala hajat-hajat beliau, dan beliau selalu menggirangkan hati datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para habaib yang lain yang tidak dapat ulun sebut nama mereka satu persatu tanpa mengurangi takzim, hormat ulun kepada mereka sedikit pun. Bagaimana keberadaan para zuriat Nabi ini merupakan sebagai tolak ukur, barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman atau kafir, beriman atau munafik. Cinta kita kepada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberadaan mereka dalam perkumpulan yang mulia ini
menjadi sebuah penyebab turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga ditambahkan kerinduan dan kecintaan kita kepada datuk beliau Nabi Muhammad SAW. Kalaulah begini mesranya, indahnya, gembiranya kita dapat memandang wajah mereka, wajah Habib Gores, wajah Habib ini, Habib Ahmad dan Habib yang lain, girang kan, mirip Sayyidina Husain. Ulun kira tadi Sayyidina Husain turun. Bagaimana bangganya? Bangga kan, girang kan. Ini ketemu cucunya, bagaimana nanti ketemu datuknya Nabi Muhammad? Pasti pertama girang. Mudah-mudahan tidak hanya ditakdirkan oleh Allah di dunia, berkumpul sama mereka nanti di akhirat, berkumpul juga, amin ya rabbal alamin. Kecintaan kita kepada mereka dalam sebuah qasidah dikatakan, man habbahum sidik bayaskun bidari salam wa man ta'allaq bihim yadhkur bilailil maram. Di situ diceritakan barang siapa yang betul-betul cinta kepada mereka, keluarga Rasulullah ini, para habaib, para saraib, telah akan tinggal di sebuah surga bernama Darussalam, atau salah satu surganya Allah. Dipastiin tegang. Mau iya. Masa pesan-pesan segede gini mikrofonnya jelek. Itu kalau mencintai mereka, mencintai zuriat Rasulullah SAW, Allah jamin mereka akan tinggal di sebuah surga dengan Allah. Lalu bagaimana dengan hubungannya? Tidak hanya mencintai mereka, tetapi ada hubungan ta'aluk wa man ta'alaq bihi yadhkur bihi maram. Bagaimana jadi ada hubungan dengan mereka? Oh, Habib Gores guru saya, Allah tunaikan aja. Oh, ada lagi lebih bagus, Habib Gores abang angkat ulun, bagus. Ada lagi Habib Gores suami saya, lagi kakak. Yang mana melalui zuriatnya Rasulullah itu bersambung liurnya, keringatnya, dagannya bercampur dengan liurnya, keringatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedoakan baik kita ini sebelum mereka pergi nanti saat waktu serentak, di saat itulah tulisan Al-Quran itu kalau kita buka sudah tidak ada lagi. Habaib itu hilang, habaib meninggal semua, termasuk ulun, termasuk Habib Gores, tidak ada lagi. Hari ini alhamdulillah kalau kita masih lihat Habib Gores masih ada, terus saja Al-Quran itu insya Allah masih ada. Begitu juga para alim, para ulama yang paling ulun hormati, ulun banggakan, ulun takzimi adalah ayahanda Mudirul Ma'had Kiai Haji Nur Makmum. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai oleh Allah dengan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah, selalu senantiasa dilimpahkan kesabaran,
serta keikhlasan di dalam mendidik kita semua, dan tunaikan hajat-hajat beliau, karena beliau pernah menunaikan hajat-hajat kami. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Para alim, para ulama, para asatid yang tidak dapat ulun sebut nama mereka satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada mereka. Mereka sedikit pun para adik-adik yang ulun banggakan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur kepada Allah. Dalam perkumpulan yang mulia ini, kita ditakdir oleh Allah dapat berkumpul bersama-sama di dalam sebuah acara, sebuah kegembiraan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dengan girangnya. Perayaan inilah yang dinanti-nanti oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Dahulu diceritakan di dalam Maulidul Habsyi juga, Al-Habib Ali menukilkan di dalam salah satu rawi daripada Siti Turab, itu dikatakan, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqan bi tasil ibara mu'linatan bi kamal bishara wa ma min hamilin hamalat fi dhalika al-'am illa atat fi amriha bi-ghulam min barakati wa sa'adati hadal imam. Di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Para hewan ternak orang Arab Quraisy bersuara berteriak. Dengan bahasanya mereka menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hewan orang Arab Quraisy dulu, mereka girangnya, yang lebih pantas girang itu adalah kita. Mana kegirangan kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan salawat, ataukah dengan sedekah, ataukah dengan perayaan seperti ini pada malam hari mulia ini? Kalau dulu di zaman Raja Al-Mudhaffar yang mengarang qasidah termasuk cerita perjalanan kelahiran Nabi atau yang disebut Maulid, diberi hadiah 1000 dinar emas. Kalau begitu kita akan bersama-sama menunjukkan juga kegembiraan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah. Sama-sama ya, rame-rame tunjukkan kegirangan kita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a syahni wa jarabi'a fatayyadi Ya
كل بيت آن تسكنه ليس محتاجا إلى السرج وبرد آن قائده قد أتاه الله من فرج فصلى الله Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengembalikan ruh kepada Rasulullah sampai beliau menjawab salam itu kepada orang yang berkirim salam. Mudah-mudahan salawat yang kita haturkan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan menggerakkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam perkumpulan yang mulia ini, bagaimana di suatu ketika Ibrahim bin Adham, apabila beliau tertidur, tersentak dia terbangun, ada keinginan ingin masuk negeri Basra, ingin masuk ke negeri Basra, padahal dia belum pernah masuk ke dalam pasar negeri Basra itu. Lalu dia ikutin keinginannya itu, dia ikutin sampai dia berjalan menuju ke pasar Basra. Sampailah di pasar Basra itu, ternyata dia disuguhkan, disajikan seseorang yang hanya tinggal di sebuah karpet yang usang. Dia tidak punya rumah, di atas sebuah karpet itulah dia tinggal. Itulah rumahnya. Semakin dekat Ibrahim bin Adham melihat orang itu, ternyata kedua tangannya terpotong. Dia tidak punya tangan. Semakin dekat Ibrahim bin Adham, ternyata kedua kaki orang itu pun terpotong. Dia tidak punya kaki. Semakin dekat Ibrahim bin Adham melihat, ternyata kedua bola mata orang itu buta. Dia tidak bisa melihat. Semakin dekat Ibrahim bin Adham, ternyata tercium aroma tidak sedap. Tubuhnya kena penyakit lepra, borok, bau, orang lihat jijik. Tak kala ingin menghampirinya, ternyata ada orang yang lebih dahulu menghampiri orang itu. Diberikan sesuatu ke mulutnya, lantas dia mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat agung. Ibrahim dari kejauhan
dia tidak mengomentari, tapi seolah-olah tubuhnya mengomentari. Nikmat agung mana yang kau punya? Ternyata orang itu tidak lama pergi. Setelah memberikan sesuatu ke mulutnya, orang itu pergi. Ibrahim mengangkat tangan, melangkah satu langkah, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang itu jawab, Waalaikumsalam, ya Ibrahim bin Adham. Orang itu kenal, tahu yang datang Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, ente tahu anak, sedangkan aku pertama kali masuk negeri ini. Orang itu jawab, ya Ibrahim, ma jahiltu syai' mundu aradullah. Tak satu pun yang aku tidak akan tahu semenjak aku mengenal Allah. Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu ya saya, apakah engkau memperbolehkan aku bertanya? Kata orang itu, tanya Ibrahim, apa yang ingin kau tanyakan? Ibrahim berkata, dia mengatakan, wahai Syekh, tadi aku melihat seseorang menghampirimu, lalu memberikan sesuatu ke mulutmu, menyuapkan makanan ke mulutmu, dan engkau mengucapkan nikmat agung yang diberikan oleh Allah. Kalau aku boleh tahu nikmat agung mana yang kau punya? Kata orang itu, ya Ibrahim, semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan diambil satu persatu tanpa mereka sadar. Satu persatu akan diambil. Dua kenikmatan yang masih aku nikmati hari ini dan belum diambil oleh Allah. Apa itu? Nikmat apa yang kau punya? Orang itu mengatakan, Galbun syakir walisan dakir. Nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah, hatiku senantiasa dituntun bersyukur kepada Allah, dan lisanku tidaklah berlalu dari umurku, melainkan diizinkan oleh Allah untuk berzikir menyebut namanya. Apakah itu bukan nikmat agung, wahai Ibrahim? Oh, nikmat agung. Lihat bagaimana, sebagaimana kau lihat wahai Ibrahim, aku nggak punya rumah, di sinilah aku tinggal, di atas sebuah karpet yang usang jelek, inilah rumahku. Kedua tanganku terpotong, kakiku pun terpotong, mataku buta, orang lihat jijik karena ada penyakit di tubuhku. Namun Allah tuntun hatiku senantiasa bersyukur. Lihat bagaimana orang ini mengajarkan kepada kita berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, namun kita lupa mensyukurinya. Dengan rumahnya rumah, belum lagi tunggangan, alhamdulillah tangan kita lengkap, mata kita dapat melihat, tubuh kita alhamdulillah nggak ada penyakit, diangkat oleh Allah. Mana syukurnya kita? Yang kedua, lisan ini banyak kosong daripada zikir, daripada nyebut nama Allah. Banyaklah kita ngobrol hal duniawinya ketimbang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nama itu tidak akan pernah lenyap nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Gambaran daripada Ibrahim dan Adham ini mengajarkan kepada kita agar kita bangun dari tidur, sadar dari kelalaian kita, agar kita senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kalau dahulu yang dialami Nabi SAW, kesusahan beliau yang dialami oleh Nabi, tak kala di kandungan ibunya 2 bulan, wafat ayahnya, tak kala lahir dititip ke Suwaibah 3 hari, lalu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah 4 tahun lamanya.
nggak ketemu sama ibunya 4 tahun. Setelah itu baru berkumpul bersama ibunya, nggak lama wafat ibunya. Kalau mau cerita susah yang dialami Nabi, lebih susah dari apa yang kita alami hari ini. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan melihat ayah, ada ibu. Alhamdulillah. Itu pun lupa kita syukuri. Kemudian tak kala diasuh, dipelihara oleh kakeknya, ternyata hanya 2 tahun 2 bulan 10 hari. Di usia 8 tahun 2 bulan 10 hari wafat kakek beliau Abdul Muthalib, disambung kembali oleh paman saudara kandung ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Hal ini diceritakan di dalam Maulid Tiba. Qila huwan faman hadha habibul ladzi albastu hullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati wal ibtighar ونزلت على رأسه الأصائب قال هو النبي استغفرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكبره جده ثم أمه شقيق أبو طالب. Telah dikabarkan kepada kita, mungkin sering kita baca maulid ini ya. Alhamdulillah, Rasulullah SAW lebih mengalami kesusahan dari apa yang kita alami hari ini. Kita terdengar penyakit, udah takutnya luar biasa, seolah-olah nggak ada Tuhan, seolah-olah nggak ada iman. Padahal kalau masalah mati itu kita ikhlasnya nggak ada. Biar mau berdahulu boleh, ulun berdudi nggak apa-apa. Atau dibalik ulun berdudi biar berdahulu boleh juga. Ya enggak ya. Penting ikhlas. Ikhlas tak, Bang? Guru. Ikhlas ya. Biar berdahulu ulun berdudi nggak apa-apa. Atau dibalik ulun berdudi biar berdahulu juga boleh. Baik-baik lah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada dalam perkumpulan orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safa'a aliman safahani faka'annama safahani." Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu jalisan yaumal qiyamah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari nih santri-santri santriwati ketemu Rasulullah setiap hari. Setiap hari dia mengunjungi Nabi Muhammad. Di situ dikatakan barang siapa mengunjungi ulama, orang alim, sama seperti mereka mengunjungi aku. Barang siapa yang berjabatan tangan dengan mereka, sama seperti mereka berjabatan tangan denganku. Barang siapa yang duduk bersama orang alim ulama, sama seperti mereka duduk bersama denganku. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, aku akan menjadi teman duduknya nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalaulah hari-hari kita dapat duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari-hari ini, kan sayang andai kata tergoda sesuatu yang mana kita melihat pun nggak pernah, kok gundah-gulana, khawatirnya berlebihan. Nabi yang ngomong, gak didengari. Ada Cina, matanya Cipit ngomong, percaya. Percaya. Kan kita bukan orang-orang saleh. Orang-orang saleh ini kita nih rupanya mereka ini akan memberikan syafaat tidak hanya di
di masa hidupnya, bahkan nanti di dalam kuburnya, bahkan nanti di hari kiamat. Tak kala Rasulullah mau wafat, Rasulullah dekat dengan wafatnya, bumi ini seraya menangis, bergetar, dia menangis, bicara kepada Allah, kalau kau wafatkan Nabi Muhammad, siapa yang akan berjalan di atas punggung kami? Qanal anbiya yamshi ala dhahri. Dulu para nabi berjalan di atas punggung kami. Kalau kau wafatkan Nabi Muhammad, siapa yang akan berjalan di atas punggung kami? Rasulullah sampai mengelus tanah itu. Lalu beliau mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Di antara umatku ini, mereka orang-orang alim, sama seperti kedudukan para nabi bagi Bani Israil. Masya Allah. Bahkan dapat sanad keilmuan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah masuk sebuah kampung. Ada sebuah makam yang teriak diazab oleh Allah sampai mengganggu telinga orang kampung. Mengganggu, menakutkan teriakannya. Syekh Abdul Qadir Jailani lewat di situ, orang kampung datang, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, di kampung kami ini ada sebuah makam yang mana dia setiap hari lebih-lebih maghrib berteriak, suaranya mengerikan sehingga kami takut tidak bisa istirahat karena suara teriakannya berasal dari dalam kubur. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mana kuburannya? Didekati. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, ini orang ini di masa hidupnya, apakah pernah dia melihat aku? Oh, tidak pernah. Dia tidak pernah melihat engkau ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau begitu, apakah dia pernah sholat di masjid aku? Enggak pernah. Atau dia pernah duduk di majelis aku? Enggak pernah juga. Atau dia pernah lewat, cuma numpang lewat, tak kala aku lagi ngajak, pun enggak pernah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau enggak ada semua, bagaimana aku bisa menolongnya? Lalu seseorang mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dulu dia ini pernah lewat, tak kala engkau ini telah lalu, tapi sudah melalui tikungan masuk ke gang lain. Namun debu yang tak kala engkau lewat di pasir-pasir itu kan ada bekasnya dulu, debunya itu naik ke atas. Nah debunya itu dia pernah lihat ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Melalui debu itulah ya Syekh Abdul Qadir Jailani mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya. Kalaulah itu orang yang hanya debunya saja dia lihat diampuni oleh Allah di alam barzahnya, bagaimana dengan pian-pian di sini? Berkumpul dengan orang-orang alim. Tidak sedikit di antara kita ada yang hafal Quran, guru-guru kita orang-orang yang membanggakan. Tidak sedikit yang keluaran dari hadramutnya, yang alim, yang hafal Qurannya. Kalau kalian begitu mencintai mereka, belajar tuh kada lawas. 2 tahun itu terlalu lawas. 2 tahun kelamaan. Kalau ulun pernah mondok juga, cuma tidak sesukses dia. Ulun cuma mondok 2 tahun lebih dikit lah, kurang lebih minta halal. 2 tahun. Tapi dulu ulun niatnya, ya Allah, aku niat belajar untuk diriku dan orang lain. Nah 2 tahun aja tuh belajarnya. Kalau pian kan belajar untuk diri sendiri alimnya, makanya lama. Jadi niatnya itu buat orang lain, buat ngajarin, biar cepat, gak lama. Terlebih-lebih lagi Rasulullah SAW ini, beliau pernah mengatakan, al-waladul bar la yadkhulun nar wal waladul aq la yadkhulul jannah.
Rasulullah benci betul dia lihat anak yang durhaka kepada orang tuanya, karena Nabi ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, cuma tidak sempat Nabi berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena keburu meninggal. Bahkan Rasulullah menjamin anak yang bakti orang tua akan dimasukkan ke surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Suatu hari Nabiullah Musa bicara kepada Allah, "Ya Rabb, siapa yang menemani aku nanti di dalam surga?" Kata Allah Ta'ala, "Musa, ada di pasar tukang soal sepatu." Dicari oleh Nabiullah Musa di pasar, tidak satu pun ditemukan tukang soal sepatu kecuali hanya satu orang pemuda. Diperhatikan oleh Nabiullah Musa dari pagi sampai sore, nggak ada keistimewaan amaliyahnya, sehingga tak kalah sore udah gelap, itu mau muda dia sudah sesimpun mau pulang, didekati oleh Nabiullah Musa. Pemuda, kau mau kemana? Aku ingin pulang, wahai Tuhan. Karena penasaran Nabiullah Musa ini, kalau begitu izinkan aku ikut bersamamu. Kata Nabiullah Musa, izinkan aku ikut bersamamu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin bersamamu. Ya dia ikut. Sampailah di rumah beliau. Wahai Tuhan, inilah rumahku. Kalau kau ingin ada hajat, sampaikan. Kalau kau ingin istirahat, silahkan. Kata Nabiullah Musa, aku ingin istirahat. Ya sudah, duduk wahai Tuhan. Ini orang nggak tahu ini Nabiullah Musa. Ternyata pemuda itu masuk ke dalam rumah. Dia menggendong seorang wanita dalam keadaan lumpuh. Dia gendong sampai di depan rumahnya, dimandiin, lalu didandanin, lalu disuapin, lalu dibawa kembali dalam rumah. Tidak lama dia keluar lagi dengan seorang laki-laki yang dia gendong, dia mandiin, lalu dia kasih pakaian dan dia suapkan makanan, lalu diantar kembali ke dalam rumah. Itu Nabiullah Musa nanya, "Ibu muda, siapa mereka?" Kata pemuda itu kedua orang tuaku. Dalam keadaan aku dilahirkan, beliau sudah dalam keadaan lumpuh. Beginilah keseharian aku. Setiap hari sebelum aku mencari nafkah ke pasar, aku selalu memandikan mereka. Kata Nabiullah Musa, "Oh, karena inilah wahai bulan, engkau yang akan menemani aku nanti di surga." "Engkau siapa?" "Aku Musa." Bahkan nabinya aja tak kenal. Karena bakti kepada orang tuanya, Allah haramkan itu anak masuk neraka. Sekalipun tak tahu syariat nabinya sendiri, umat Nabi Musa. Begitu juga dulu diceritakan hadirin, baktinya seorang anak Thailah, anak putra dari Thailah ini, tak kala beliau meninggal dunia hanya meninggalkan 6 dirham. Kerjaan ibunya ini menguntal benang. Habis umurnya hanya mengumpulkan 6 dirham saja. Tak kala meninggal dunia, dikubur. Tak kala setelah dikubur, ternyata dia hadir di sebuah perkumpulan yang dipimpin oleh Imam Hasan al-Basri. Di dalam perkumpulan itu yang dipimpin oleh Imam Hasan, ternyata tertidur. Dalam tidurnya pemuda itu bermimpi, diperlihatkan seolah-olah kiamat tiba, air laut tumpah, gunung hancur, sehingga ada suara teriak, "Wahai bulan, bulan, masuklah ke surga." Itu anak pemuda ini, dia benar mendengar suara itu. Bapak, kata hadirin, ada penjaganya.
Dia bertanya, engkau mau kemana? Aku ingin masuk ke dalam surga. Kata pendekar itu, ini bukan untukmu. Lalu untuk siapa? Untuk orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak terjaga, bangun. Dia megang 6 dirham warisan ibunya. Demi Allah, aku tidak ada hak untuk menggunakan warisan ini, melainkan aku akan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ku undang masyarakat, jamu mereka, dibacakan cerita kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, setelah acara itu berlalu, ternyata dia bermimpi ketemu ibunya dalam keadaan farhan. Ibunya tersenyum,